Hi students, in this video we will be discussing about emulsions. This topic is one of the topics in surface chemistry. So what are called emulsions? Emulsions are also colloidal solutions. But in this colloidal solution, a liquid is dispersed in another liquid. So both solvent and solute will exist in liquid state. Okay. Emulsions are colloidal solution in which a liquid is dispersed in another liquid. A liquid is dispersed in another liquid. Okay, there are two types of emulsions based on the types of components present in the emulsion. Based on the nature of the components present in the emulsions, they can be classified into two types. They are oil in water, that is OW, and then water in oil. So oil in water. Here dispersed phase is oil, water is the dispersion medium. Then in water in oil, oil is the dispersion medium and water is the dispersed phase. Okay. See the example. So milk is example of the oil in water because fat present in the milk. So it is milk is an example for oil in water type of emulsion. And then stiff grease. So grease applied in machines, automobiles use பண்றோம்ல அந்த grease ஒரு example சொல்லலாம். Stiff grease or emulsion of water in oil. So oil அதிகமாக இருக்கும், water கம்மியாக இருக்கும். So water dispersed in lubricating oil. Water dispersed in lubricating oil, that is lubricating oil, grease is one of the lubricating oil. So அதில் பார்த்தீங்கன்னா water dispersed ஆயிருக்கும். Okay. Next, the process of preparation of emulsion by the dispersal of one liquid in another liquid is called emulsification. So example நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம், emulsionக்கு definition பார்த்தோம். Emulsion is nothing but emulsion is a solution in which liquid is dispersed in another liquid. So based on the components present in the emulsion, they can be classified into two types. They are oil in water and then water in oil. Oil in water and water in oil. So example, milk கொடுத்துருக்காங்க. So milk is the type of oil in water and the stiff grease is the type of water in oil. Okay. The process of preparation of emulsion by the dispersal of one liquid in another liquid is called emulsification. So ஒரு liquidல இன்னொரு liquid disperse ஆயிருந்ததுனா தான் அது emulsion. Okay. The dispersal of one liquid in another liquid is called as emulsification. Emulsina matra process, that is called as emulsification. A colloid milk can be used as a homogenizer. அப்படின்னா இப்போ ஆயிலில் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சராக இருக்கும். அது ஆயிலில் வாட்டர்லையோ அல்லது வாட்டரில் ஆயிலையோ மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் கெட் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் ஒன்லி. ஸோ ஹியர் கொலாய்ட் மில்க் கேன் பி யூஸ்டு as a homogenizer. ஸோ ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஹோமோஜினைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can use colloidal mill to mix the two liquid. To have a stable emulsion, a small amount of emulsifier or emulsification agent is added. So emulsion அதாவது ப்ராப்பராக அந்த dispersion mediumல மிக்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா we can use some emulsifier or emulsification agent. ஸோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணோம். ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு லிக்விட்ஸையும் எமல்சிஃபை பண்ணோம், அதாவது ஒன்னோட ஒன்று ப்ராப்பராக மிக்ஸ் ஆக வைக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் emulsification agent or emulsifier. Emulsification agent or emulsifier. Several types of emulsifiers are known. Some of the examples are given. So most of the lyophilic colloids. So lyophilic colloids அப்படின்னா there are some attractive force will be there between the dispersed phase and the dispersion medium. Okay, the type of colloids are called as lyophilic colloids. They can also act as emulsifiers. So lyophilic colloids can also be acting as emulsifiers. Example, glue and gelatin. So glue and gelatin are lyophilic colloids. They can be used as emulsifiers. So long chain compounds with polar groups like soap and sulfonic acids can be used as emulsifier. So long chain இருக்கிற compounds with the polar groups, அதாவது ஒரு எண்டில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் இருக்கும், இன்னொரு எண்டில் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா they can be used as emulsifiers like soap and sulfonic acids are examples. Next, insoluble powders like clay
and lamp black also act as emulsifier. Insoluble powders like clay, so clay powder add பண்ணலாம். And then lamp black, so lamp blackனா என்னது, இப்போ லேம்பை பேர்ன் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒரு போர்டை வச்சு பிடிச்சி அப்படின்னா ஒரு பிளாக் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லேம்ப் பிளாக். இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன். ஓகே, ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், வி கேன் யூஸ் அஸ் emulsifiers. Okay, so next, identification of types of emulsions. There are two types of emulsion, water in oil and oil in water. So இப்போ ஒரு emulsion உங்ககிட்ட இருக்கு, how can you identify that whether the emulsion is water in oil or oil in water? So water in oil type emulsion அல்லது oil in water type emulsion அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, there are some tests, 1 2 3 4 tests. There are 4 tests to detect the type of emulsion. Okay, what are the first? Dye test. So dye means like a coloring agent. Okay, a small amount of dye soluble in oil is added to the emulsion. The emulsion is shaken well. The aqueous emulsion will not take the color, whereas oily emulsion will take up the color of the dye. Okay, dye test. So இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, few amount of dye is added to the emulsion. So if it is the oil in water emulsion, if it is the oil in water emulsion, it will take up the dye. So அது என்ன பண்ணும், டையை எடுத்துகிட்டு என்ன கலர் டையை ஆட் பண்ணியோ அந்த கலராக அந்த சொல்யூஷன் என்னிடும், மாறிடும். ஸோ அப்படி இல்லாமல், ஸோ நீ ஆட் பண்ணுற டை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஆயில் சால்யூபிள், வாட்டரில் சால்யூபிளாக இருக்கக்கூடாது. ஆயிலில் மட்டும்தான் டிசால்வ் ஆகிற மாதிரி டையை தான் என்ன பண்ணும், ஆட் பண்ணும். இப்போ அந்த சேம் டையை நீ வாட்டர் எமல்ஷனில், வாட்டர் இன் ஆயில் எமல்ஷன், சாரி ஆயில் இன் வாட்டர் எமல்ஷனில் நீ ஆட் பண்ண அப்படின்னா, ஸோ அது என்ன பண்ணாது, அந்த டையை எடுத்துக்காது. டை என்ன பண்ணும், தனியாக ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும், இந்த எமல்ஷன் தனியாக ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்படி டை தனியாகவும் எமல்ஷன் தனியாகவும், அதாவது டை எமல்ஷனில் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆயில் இன் வாட்டர், தட் இஸ் அக்வஸ் எமல்ஷன். ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது, அக்வஸ் எமல்ஷன். ஸோ ஆயிலி எமல்ஷன் அப்படின்னா, வாட்டர் இன் ஆயில் அப்படின்னா, அதாவது ஆயில் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆயிலி எமல்ஷன். வாட்டர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது அக்வஸ் எமல்ஷன். ஸோ ஆயிலி எமல்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா டை என்ன பண்ணும், டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு டையோட கலருக்கு என்ன ஆகும், அந்த எமல்ஷன் மாறிடும். புரியுதா? அக்வஸ் எமல்ஷனாக இருந்ததுன்னா டையோட கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகுது, டை தனியாகவும் எமல்ஷன் தனியாகவும் செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் viscosity test. So viscosity is the property of a liquid, that is thickness. It expresses the thickness, that is honey, compare honey and water. So by comparing honey and water, honey has more viscous, honey is more viscous, honey has more viscosity. அதாவது திக்னஸ், அவனுடைய டென்சிட்டி மெஷர் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் அது விஸ்காசிட்டி. By doing viscosity test, oil emulsion having high viscous. ஸோ ஆயில் எமல்ஷனில் என்ன பண்ணும், ஹை விஸ்கஸாக இருக்கும். அக்வஸ் எமல்ஷன் எப்படி இருக்கும், லெஸ் விஸ்கஸாக இருக்கும். ஸோ ஆயில் எமல்ஷன் அப்படின்னா வாட்டர் இன் ஆயில், அக்வஸ் எமல்ஷன் அப்படின்னா ஆயில் இன் வாட்டர், ஆயில் இன் வாட்டர். So viscosity of the emulsion is determined by experiments. We can calculate the viscosity of the emulsion by doing some experiments. Oily emulsions will have higher value than aqueous emulsion. So oily emulsion will have higher value than aqueous emulsion. So viscosity value பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிலி எமல்ஷனுக்கு ஹையராக இருக்கும், அக்வஸ் எமல்ஷனுக்கு லெஸராக இருக்கும். Next, conductivity test. So oily emulsion does not conduct electricity, but aqueous emulsion will conduct electricity. Conductivity of aqueous emulsion are always higher. So conductivity பார்த்திங்க அப்படின்னா aqueous emulsionக்கு ஹையராக இருக்கும், oily emulsionக்கு லெஸராக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் டெஸ்ட். ஸோ ஹவு இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ், எப்படி ஒரு ஸ்பேஸில் வச்சோம்னா அது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can classify the emulsions. Oily emulsions spread readily than aqueous emulsion. So when spread on an oily surface. இப்போ ஆயிலி சர்ஃபேஸில் ஒரு வாட்டர் ஒரு ட்ராப் வச்சிங்க அப்படின்னா அது எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாது, அது அங்கேயே தான் இருக்கும். ஒரு ட்ராப் அப்படியே எப்படி இருக்கும், அப்படியே தான் இருக்கும். பட் ஒரு ஆயிலி சர்ஃபேஸில் ஆயிலி எமல்ஷன் வச்சிங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ இதை வச்சு அது ஆயிலி எமல்ஷனா அல்லது வாட்டர் எமல்ஷன், அக்வஸ் எமல்ஷன் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, these are all the tests for identifying types of emulsion. Okay, next method, de-emulsification. De-emulsification means emulsion is the mixture of two different liquids.
ஸோ ஒன் மஸ்ட் பி ஆயில், அனதர் மஸ்ட் பி வாட்டர். இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற ஒரு லிக்விட் சொல்யூஷன் தான் என்னது எமல்ஷன். இப்போ டீஎமல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னா it is the process of separating the components of the emulsion. It is the process of separating the emulsion. Emulsion இருக்கிற டூ காம்பனன்ட்ஸ் ஆயிலையும் வாட்டரையும் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இது எமல்சிஃபிகேஷன். ஸோ எமல்ஷன் கேன் பி செப்பரேட்டட் into two separate layers. The process is called de-emulsification. So various methods of de-emulsification, that is various de-emulsification techniques are given below. First, distilling of one component. By doing fractional distillation, so first component component having low boiling point will be distilled first, then remaining container layer. So this is one method. And the second one, adding an electrolyte to destroy the charge. அப்போ அதில் இருக்கிற காம்பனண்ட்டில் எதுக்காவது ஒரு சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ பை ஆடிங் த எலக்ட்ரோலைட் we can neutralize the charge of the particles. Okay, by doing that we can de-emulsifying. So third one, destroying the emulsifier using chemical methods by adding some other chemicals. Chemicals அதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், we can de-emulsifying the emulsion. So fourth topic, so fourth point, using solvent extraction to remove one component. Solvent extraction method, அதில் டிசால்வ் இருக்கிற ஒரு காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மூணாவது ஒரு சால்வெண்ட்டை ஆட் பண்ணி அதில் டிசால்வ் இருக்கிற ஒரு காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுறோம், டிசால்வ் பண்ணி எடுக்கிறோம். இது ஃபோர்த் மெத்தட். ஸோ ஃபிஃப்த் மெத்தட், பை ஃப்ரீசிங் ஒன் ஆஃப் த காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ இப்போது எமல்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்றுக்கு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கும், இன்னொன்றுக்கு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இதை நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கிறது என்ன பண்ணும், ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கும். ஓகேவா? அது லிக்விட் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் பை அப்ளைங் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். சென்ட்ரிஃபியூகல் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, எமல்ஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பக்கெட்டில் எமல்ஷன் எடுத்துகிட்டு அது வேகமாக சுற்றுறோம். ஸோ மேனுவலாக நம்ம பண்ண முடியாது, ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. வேகமாக சுற்றும்போது என்ன ஆகும், ஹெவியர் எமல்ஷன் காம்பனெண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடியில் செட்டில் ஆகிடும். ஸோ லைட்டர் எமல்ஷன் காம்பனெண்ட் என்ன ஆகும், மேலே ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இது சென்ட்ரிஃபியூகர் அப்படிங்கிற மிஷின் இருக்குது, அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை கேரி அவுட் பண்ணலாம். So adding dehydrating agents for water in oil type, water in oil type. அப்போ வாட்டர் லெஸராக இருக்கும். அப்போ டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் கால்சியம் குளோரைடு, சிலிக்கா ஜெல் இது ஏதாவது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். தென் அது நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வாட்டர் மட்டும் ரிமூவ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட், யூஸிங் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ். ஸோ பை யூஸிங் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ், ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், எமல்சிஃபை பண்ணலாம், de-emulsify பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நைன்த் ஒன், ஹீட்டிங் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர்ஸ். ஸோ ஹீட்டிங் அட் ஹை ப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று என்ன ஆகிடும், எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது மட்டும் அப்படியே கண்டெய்னரில் இருக்கும். தட் இஸ் ஒன் another type of the de-emulsifying method. Next, inversion of phase. There are two phases in colloidal solution, dispersed phase and dispersion medium. So oil in water in oil ஆவோ அல்லது water in oil emulsion ஆயில் இன் வாட்டராகவோ மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் அது இன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஃபேஸ். ஸோ டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸை டிஸ்பர்சன் மீடியமாக மாற்றுறோம், அல்லது டிஸ்பர்சன் மீடியமை டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸாக மாற்றுறோம். ஸோ இதுதான் அது இன்வெர்ஷன் ஆஃப் phase. The change of water oil emulsion into oil water emulsion is called inversion of phases. For example, an oil in water emulsion containing potassium soap as emulsifying agent can be converted into water in oil emulsion by adding calcium chloride or aluminum chloride. The mechanism of inversion is in the recent developments of research. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, in oil in water emulsion containing potassium soap as emulsifying agent. இப்போ ஒரு எமல்சன் இருக்குது, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் இன் வாட்டர் எமல்ஷன், அதில் எமல்சிஃபையர்னா என்னது, எமல்சனை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுற ஒரு ஏஜென்ட் தான் எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட். அதில் எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட் என்ன இருக்குது, பொட்டாசியம் சோப் இருக்குது. ஸோ பொட்டாசியம் சோப் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் அன் எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட் அதில். ஸோ அதை எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், அதாவது ஃபேஸை எப்படி இன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா
can be converted into water in oil by adding calcium chloride or aluminum chloride. ஸோ அந்த ஆயில் இன் வாட்டர் எமல்ஷனில் கால்சியம் குளோரைடோ அல்லது அலுமினியம் குளோரைடோ ஆட் பண்ணோம்னா அது வாட்டர் இன் ஆயில் எமல்ஷனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகே, த மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்வர்ஷன் இஸ் இன் த ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச். ஸோ இது இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக ரிசர்ச் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போது இன்னும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அது ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எதுக்குன்னா ஃபார் த இன்வர்ஷன் ஆஃப் த ஃபேஸஸ். ஓகே, that's all about this video. In next video we will discuss about various applications of colloids. Thank you.